ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬರೀ ಸಾಬ್ರು ಬೆನ್ನತ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಹೊಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ. ಮೊದಲ ಕಡೆ ಎಂ ಪಿ ಪಾಲ್ಟ್ರ್ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಮು, ಒಂದು ಯಾವ ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಲಪಟಾಯಿಸ್ಲಕತ್ತಾರ ಎಂ ಪಿ ಪಾಲ್ಟ್ರ್ ಹಿಂದಿನ ಗುಂಪು. ಮೊದಲು वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल का फिर से एक बयान, ताकि ये बयान इसलिए ताकि दोनों सरकार के बीच, यानी कि कांग्रेस सरकार होता है जब उनकी हुकूमत में जी चाहे कर ले लेते हैं, जब बीजेपी सरकार होती है तब उनके पावर में वो सोचेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। मतलब दोनों सरकार के बीच आखिर नुकसान का भरपाई कौन करेगा, ये तो जनता ही सवाल उठाना चाहिए। मगर यहाँ पर अब बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल का ये बयान कर रहे हैं कि एमबी पाटिल को बिल्कुल ही नहीं डरेंगे, हम हिंदुत्व के साथ रहेंगे और हिंदुत्व की ही बात करेंगे। अब तो एमएलए बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल तो ये तो बयान उनको भर जबानी अगर नींद में भी अगर उठेंगे तो ये तो कहते ही रहते हैं। ये तो सारे कर्नाटक को ही मालूम है, ताकि एमएलए बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल जहां भी बोलते हैं खुले आम बोलते हैं। अब उसी तरह यहाँ पर एमबी पाटिल एक प्रेस मीट में कहा था उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उनके ऊपर कानून कार्रवाई करेंगे, यानी कि एमएलए बसनगौड़ा पर कानून कार्रवाई करने की मैंने सरकार से मांग करूंगा। और जब भी देखेंगे वो हिंदू मुसलमान के लिए ही कहते रहते हैं। मगर इसके लिए कुछ दिन पहले मंत्री एमबी पाटिल ने प्रेस मीट में कहा था, अब उस पर बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल ने भी नहीं डरने की बात कही है। कहते कहते ये भी कहा है ताकि एमबी पाटिल के घर में क्रिमिनल रहते हैं और उनकी एक टीम बनी है क्रिमिनलों की, यहाँ पर बेकसूरों की जमीन जायदादें हड़पते हैं और लूटते हैं। मगर उन्होंने ये भी कह दिया ताकि अब यहाँ पर क्रिमिनलों की रक्षा कर रहे हैं एमबी पाटिल। अब तो विजयपुर शहर में हर किसी को पता है क्रिमिनलों की रक्षा कौन से नेता करने लग गए हैं और कौन से नेता नहीं करने लग गए हैं। अब विजयपुर शहर में बहुत सारे लोग अब इतने तजुर्बेदार बन गए हैं, कौन सा लीडर क्यों क्रिमिनलों को साथ देने लग गया है, क्यों उनकी रक्षा करने लग गया है, ये सब जानते हैं विजयपुर शहर के लोग। मगर कहते तो नहीं है। मगर आज बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल मीडिया के सामने ये कहने लग गए हैं ताकि एक टीम बना है जमीन लुटेरों की, जायदाद लुटेरों की, भोले भाले और लोगों की जमीन लुटेरों की एक टीम बनाए हैं और वो टीम को, उन क्रिमिनलों को मंत्री एमबी पाटिल रक्षा करने लग गए हैं। अब तो यहाँ पर सदन में तो बात होने लग गई है, मगर दिक्कत ये आ गई है लोगों को, क्या चुनाव में इस बार क्या इन लोगों को चुनाव में जीत के लाएंगे या फिर नहीं लाएंगे, ये तो जनता पे छोड़ दिया गया है। मगर अब जनता को बड़ी बातें पता है ताकि किससे जीत के लाने से और किसको ना लाने से नुकसान किसको भरपाया करना पड़ेगा, ये विजयपुर की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। मगर फिर भी आखिर यहाँ पर सवाल जवाब तो ऐसे ही होने लग गया है ताकि आखिर बसनगौड़ा पाटिल एथनॉल आप क्या क्या कहते हैं, आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे। आइए रिपोर्ट में देखेंगे। ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಲ್ಟ್ರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿದಾಗ 26 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೌರ ಉಪಮಹಾಪೌರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಯಾರೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂ ಬಿ ಪಾಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಧಮಕಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅನರ್ಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅನರ್ಹನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಅದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರ ಉಪಮಹಾಪೌರದ್ದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಗೆದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ BJP ಮಹಾಪೌರ ಮತ್ತು ಉಪಮಹಾಪೌರ ಆಗ್ಯಾರ.
ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಅಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ದು ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಉಪಕಾರ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಸಾಬ್ರು ಬೆನ್ನತ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಹೊಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ. ಮೊದಲು ಆ ಕಡೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಮು, ಒಂದು ಯಾವ ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ಲಕತ್ತಾರ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಿಂದಿನ ಗುಂಪು. ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳೀನಿ, ಇಟ್ಟು ಮೀರಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ದ, ಇದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದ. ನನಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಮಾನಹಾನಿ ಆಗೈತೆ, ಉಲ್ಟವನಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಈ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಜೋಡ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಪರವಾಗಿ ಇರೋರೆ, ಹಿಂದುತ್ವ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಜಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆ 26 ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರೆ. ಹಿಂದೆ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ, ಅವಾಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಅಮಾಯಕರು, ಸುಮಾರು 150 ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮಾಯಕರು. ನನ್ನ ಹಾಕಿರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾರೂ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಕೂತವ್ರನ್ನ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿದ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಾಗೈತಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರ ಇಂಥ ದಂಬಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜು ಮಗ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ನಾ ಹಿಂದೂ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋನೆ. ನಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಜಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿ, ನೀವು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂಡ್ರ ಮಗ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿರೋಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ. ಯಾವ ಲೋಫರ್ ಅದಾನ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅದಾನ, 302, 307 ಈ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಇದ್ದವನು ಅವ್ನು ಮಗ್ಗಲಾಗಿ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ವಿರುದ್ಧನೇ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ 80,000 ಜನರು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಜಾಪುರನಾಗ. ಒಬ್ಬ ಗುಂಡ, ಅವನದೇನು ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆದಾಗ ಹೇಳೀನಿ. ಇಂಥವನೊಬ್ಬನ್ನ ನೀವು ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾರೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋರಿ, ಏನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೂ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಲಪೋಟನ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಕಾಲು ತೋರಿಸೋ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿ ನಮ್ಮದೇ ಬರೋಯ್ತಾ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಗೀತಿ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮದು. 28ಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 28ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಸಾಕಿರಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ.